Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the last part of digestive system, which is somewhat easy, somewhat complicated. So that's the reason why I'm dealing with it separately. So coming to the lipids, we know that lipids are broken down by lipase. So because lipase breaks it down, the triglycerides are broken down to produce diglycerides, followed by monoglycerides, finally fatty acids and glycerol. So this is how the digestion of lipids takes place, as we have discussed in the previous class. So digestion is required because the food is in the form of macromolecules, namely proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. But the scientists say when you speak of proteins, it's a group or chain of amino acids. We use the term polypeptide. When you speak of a macromolecule that is a carbohydrate, it's a group of glucose molecules, chain of glucose molecules, whether branched or unbranched, homo or heteropolysaccharide. We use the term polysaccharide. When we study the nucleic acids, we use the same term, that is polynucleotide. That means all these three are made up of many monomer units. They are made up of many monomer units. But when you speak of lipids, you don't use the term poly. You just call it as a triglyceride. That means it's like a trisaccharide, tripeptide, like that, isn't it? So that is the reason why many scientists do not consider lipids as macromolecules. They are not considered as macromolecules. Why? Because they can be absorbed through the epithelial cell as it is. But the body has to undergo metabolism, which includes anabolism as well as catabolism. Triglycerides can neither directly take part in anabolism nor even in catabolism. So that is the reason why they have to be broken down to form their monomeric or integral components, that is fatty acids and glycerol. Which, for example, fatty acids. These fatty acids undergo oxidation to release carbon dioxide, water, and most importantly, the energy, which we call it as catabolism. And the same things, these are involved in the synthesis of again triglycerides and other lipid molecules that are necessary for the growth and metabolic developmental activities of the body. So, obviously, these have to be broken down. So, that is the reason why digestion of these substances is a necessity. So, in the pancreas, by pancreatic lipase activity, in the in the duodenum by pancreatic lipase activity, in the ileum
By the intestinal lipase activity, lipids are broken down. But before that, what happens? Bile salts are responsible for conversion of fats to emulsified fats. And these emulsified fats are broken down. What these emulsified fats are? They're nothing but triglycerides. They're broken down to release diglycerides, monoglycerides, and finally fatty acids and glycerol. That is what we have studied. But scientists also say that this is an irreversible reaction. It's a reversible reaction. That means fatty acids and glycerol may combine to form triglyceride again by the lipase activity. So, what should take place now? Why the digestion has to be taken place? If they are again brought back to their normal macromolecular form, that is triglycerides. So that is the reason why scientists have pondered upon it, and they have found that around the fatty acids and glycerol there are formed certain cholesterol molecules, phospholipids, and proteins. And all these form into what we call a globular structure. And that globular structure is called as chylomicron. This chylomicron makes the digested fats inaccessible to lipase so that this reversible reaction will not take place and these can be digested. Okay, not only that, it prevents digestion, it prevents what we call conversion of fatty acids and glycerol back to triglycerides, but it is also responsible for the transport of lipids. Okay, so thus the chylomicrons are responsible in two ways. One for the absorption, the other for the transportation of lipids. Okay, so let me explain the same thing in Telugu once again. మనకి శరీరంలో అనేకమైన బృహదణువులు ఉన్నాయి. వీటినే మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ అని అంటాం. ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూర్ వెజిటేరియన్ ప్లాంట్స్ తింటాం, ఇఫ్ యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ తింటాం. తిన్నప్పుడు నీకు వచ్చేది ఇదే. వీటిని మనం 4 రకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం. ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు లేదా పిండి పదార్థాలు, లిపిడ్లు లేదా క్రొవ్వులు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లేదా కేంద్రకామ్లాలు. ఈ 4టిని గమనించినప్పుడు ప్రోటీన్లు అనేకమైన అమైనో ఆమ్లాలు కలవగా ఏర్పడినవి. కాబట్టి అమైనో ఆమ్లాలను మోనోపెప్టైడ్ అంటాం, కాబట్టి దీన్ని పాలీపెప్టైడ్ అంటాం. పిండి పదార్థాలు అనేకమైన మోనోసాకరైడ్లు, గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, గెలాక్టోజ్, ఆల్బినోస్, రాపినోస్ లాంటివి కలవగా ఏర్పడినవి కాబట్టి పాలీసాకరైడ్ అంటాం. కేంద్రక ఆమ్లాలని అలాగే అనేకమైన నత్రజని క్షారము, చక్కెర అణువు, ఫాస్ఫేట్ కలవగా ఏర్పడిన న్యూక్లియోటైడ్లు అనేకమైనవి కలిస్తే కేంద్రక ఆమ్లం డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ అవుతుంది. సో ఈ మూడిటికి పాలీ అన్న పదం వాడతాం. కానీ లిపిడ్లకు మాత్రం మనం ట్రైగ్లిసరైడ్ అన్న పదం మాత్రమే వాడతాం. ఇందులో ఏమున్నాయి? 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలు, గ్లిజరాల్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. అందుకని చాలా మంది సైంటిస్టులు ఏమంటారు అంటే లిపిడ్లు అనేవి బృహదణువులు కావు, ఈ 3 మాత్రమే బృహదణువులు. సో బృహదణువులు కానప్పుడు ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ఈజీగా రవాణా అయిపోవాలి. ఓకే, మరి రవాణా అయిపోతాయి సరే,
కానీ ఈ ట్రైగ్లిసరైడ్లు అనేవి నేరుగా జీవక్రియలలో పాల్గొనలేవు. కారణం ఏంటంట, శరీరానికి అనేకమైన భిన్న రకాల లిపిడ్లు కావాలి, ఒక ట్రైగ్లిసరైడ్లే కాదు. సో వాటన్నిటినీ ఉత్పత్తి చేయాలి అని అంటే నీకు ట్రైగ్లిసరైడ్ల రూపంలో ఉండకూడదు, అది విచ్ఛిన్నమయ్యి క్రొవ్వు ఆమ్లాలు మరియు గ్లిజరాల్ రూపంలో ఉండాలి. అందుకోసం లిపిడ్ల జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది. సో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ముందుగా ఆంత్రమూలంలోను, డియోడినం, శేషాంత్రికం, ఇలియం, ఈ రెండిట్లో కూడా క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది. దానికి ముందుగా ఆంత్రమూలంలో పైత్యరస లవణాలు క్రొవ్వులు ఏం చేశాయి, హిమల్సీకరణ చెందిన క్రొవ్వులుగా మార్చాయి. ఇది ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాసులో చెప్పుకున్నాం. హిమల్సీకరణ చెందిన క్రొవ్వులు అంటే ఏంటివి? ఇవి నథింగ్ బట్ ట్రైగ్లిసరైడ్లు. ఇప్పుడు వీటి మీద క్లోమరసంలో ఉండేటటువంటి క్లోమరస లైపేస్, ఆంతరసంలో ఉండేటటువంటి ఆంత్రరస లైపేస్ పనిచేసి వీటిని ఎలా మారుస్తుంది? సరళమైన అణువులుగా మారుస్తుంది. వీటిని క్రొవ్వు ఆమ్లాలు, గ్లిసరాల్ అని అంటారు. ఈ క్రొవ్వు ఆమ్లాలు, గ్లిసరాల్ కలిసి ఏం చేస్తాయంట, జీవక్రియలలో పాల్గొంటాయి. సో మనకి జీవక్రియలు రెండు రకాలు అని తెలుసు. ఒకటి అనబాలిజం, రెండు కెటబాలిజం. రెండింటిని కలిపి మెటబాలిజం అంటాం. అనబాలిజం అంటే ఉత్పత్తి, అంటే క్రొవ్వు ఆమ్లాలు, గ్లిసరాల్ కలిసి ట్రైగ్లిసరైడ్లు కానీ ఇతర రకాల లిపిడ్లను కానీ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అదే క్రొవ్వు ఆమ్లాలు ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఆక్సీకరణ చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు, అతి ముఖ్యమైన శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. అందుకోసం జీర్ణక్రియ జరగాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ జీర్ణక్రియ జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఏం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. లైపేజ్ ట్రైగ్లిసరైడ్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ కింద మారుస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. కాకపోతే ఈ లైపేజ్కి ఒక చెడ్డ లక్షణం ఉందంట. ఏంటంట, అది మరలా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, గ్లిజరాల్ కలిపేసి ట్రైగ్లిసరైడ్గా మార్చేస్తుందంట. సో ఇలా జరిగితే జీర్ణక్రియ జరగాల్సిన అవసరం ఏంటి? అవసరమే లేదు. మరి ఇప్పుడు జీర్ణక్రియ జరగాలి అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండాలి, గ్లిసరాల్ ఉండాలి. అంటే ఈ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ జరగకూడదు. అందుకోసం దీని చుట్టూ కొన్ని రకాల ఫాస్ఫోలిపిడ్లు అలాగే కొలెస్ట్రాల్ కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణంగా ఏర్పడతాయి. దాన్ని సైంటిస్టులు మైసిల్లే అని పేరు పెట్టారు. వీటిని మనం సింపుల్గా ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, గుండ్రంగా ఉండేటటువంటి గ్లోబ్యూల్ అంటే గోళాకారంలో ఉండేది. సో కొవ్వు యొక్క గోళాకార నిర్మాణాలు ఎగ్జాక్ట్ గోళాకారంలో ఉండాల్సిన పని లేదు. ఈ మైసిల్లేల రూపంలో ఎక్కడుంది ఇదంతా కూడా? మనం ఆహార నాళం తీసుకుంటాం. ఈ ఆహార నాళంలో లైపేస్ ఉంది, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, గ్లిసరాల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లైపేజ్ దీని మీద పని చేయకుండా ఆపాలి. అందుకోసం వీటి చుట్టూ ఏమేర్పడుతుందని చెప్పాను, మైసిల్లేలుగా ఫామ్ అయిపోయింది. ఈ మైసిల్లేల రూపంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, పేగు గోడలో వాల్వులే కొనిపెట్టేసి ఉంటాయని, ఆంతర్చోషకాలు ఉంటాయని, సూక్ష్మాంతర్చోషకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ మైసిల్లేల రూపంలో ఎక్కడికి వస్తుందంట, ఇది సూక్ష్మాంతర్చోషకాల దగ్గరికి వస్తుంది. సో ఒక సూక్ష్మాంతర్చోషకం యొక్క నిర్మాణం మీరు గమనిస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. ఈ సూక్ష్మాంతర, ఇది విల్లస్ అనుకుంటే, విల్లస్ యొక్క కణాలు బ్రష్ బోర్డర్ కలిగి
ఇలా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ముడతలు పడి. సో ఇప్పుడు మైసిల్లీ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ మైసిల్లీ అన్నది ఈ బ్రెస్ట్ బోర్డర్ దగ్గరికి వస్తుంది. వచ్చి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ని మ్యూకోజల్ ఎపిథీలియల్ సెల్ అంటే శ్లేష్మ ఉపకళా కణములోకి శోషణ చెందేటట్లు చేస్తుంది. సో ఈ మైసిల్లీ యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటంట శోషణ, అబ్జార్ప్షన్. అంతటితోనే కాదు, ఇది ఏం చేస్తుంది, దీన్ని రవాణా చేయడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా. సో మనం ఈ క్లాస్లో ఈ లిపిడ్ అబ్జార్ప్షన్ మరియు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి, లేదంటే ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు చెప్పింది అర్థమైందా? ఇప్పటివరకు ఏం వినపడలేదా? హలో, ఏమయ్యా నా గొంతు వినపడుతుంది అందరికీ? సార్ ఆడిబుల్ సార్. ఓకే, సరే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అని అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుందని చెప్పాను. ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కడికి జరగాలి? వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. సో వి నో దాట్ every organism will not have food access to food 24/7. మనమైతే ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాం, లేదా అమ్మ నాన్న పోషిస్తున్నారు కాబట్టి నిరంతరం ఆహారం దొరుకుతుంది. మరి అదే మొక్కకి కంటిన్యూస్గా ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా? ముసురు కమ్మేసిందంటే జరగదు, ఎండ లేకపోతే జరగదు. అలాంటప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఫుడ్ దొరకదు, స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలాగే వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటాయి, యానిమల్స్, వాటికి ఫుడ్ గురించి డార్విన్ గారు చెప్పినట్టు కంటిన్యూస్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా కొంత ఫుడ్ ఏం చేస్తామో, వి యూస్ ద ఫుడ్ అండ్ వి స్టోర్ ద ఫుడ్. కొంత వాడేసుకుంటాం, కొంత స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్. In generally, if carbohydrates are food material, it is stored in liver. పిండి పదార్థాలు అనుకోండి, మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఎక్కువగా ఉన్న పిండి పదార్థాలు లివర్లో నిల్వ ఉంటాయి. బట్ if the food containing fats is in excess, if fatty food is there in excess, it is stored in adipocytes. అదే మనకి క్రొవ్వులు అనుకోండి, ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నాం, ఆ ఫుడ్లో క్రొవ్వులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నాం, అది ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుందంట? అడిపోసైట్స్లో నిల్వ ఉంటుంది. మరి యూటిలైజేషన్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బ్లడ్ నుంచి సెల్స్కి వెళ్ళాలి. మరి స్టోర్ కోసం ఎక్కడ ఉండాలి? స్టోర్ ఇవ్వడానికి అడిపోసైట్లోకి వెళ్ళాలి. సో ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్, that is with fatty acids and glycerol, they have to be sent through blood to cells for utilization, for metabolic activities. But for storage, they have to be transported to the adipocytes beneath the skin. So this is accomplished by blood vascular system and lymphatic system. ఓకే, ఈ రెండు జరగాలి అని అంటే లిపిడ్ అబ్జార్ప్షన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి, సోషరస్ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. అందుకోసం సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు అని అంటే, లిపిడ్స్కి వచ్చేసరికి we have fatty acids. The fatty acids are of two types: short chain fatty acids and long chain fatty acids.
మనకి క్రొవ్వు ఆమ్లాలు రెండు రకాలు. హ్రస్వ శృంఖల క్రొవ్వు ఆమ్లాలు, దీర్ఘ శృంఖల క్రొవ్వు ఆమ్లాలు. ఏంటి అని అంటే చిన్న సైజు ఉన్నది, పెద్ద సైజు ఉన్నది అంతే. ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అబ్సార్బ్డ్ ఇంటూ ద బ్లడ్. హ్రస్వ శృంఖల క్రొవ్వు ఆమ్లాలు బ్లడ్ లోకి అబ్సార్బ్ అవుతాయి. మరి దీర్ఘ శృంఖల క్రొవ్వు ఆమ్లాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయి? దే ఆర్ అబ్సార్బ్డ్ ఇంటూ ద లింఫాటిక్ సర్క్యులేషన్. ఇక్కడ లింఫాటిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మరి రెండింటిని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుందో బాడీ చూద్దాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఏ హార్ట్. ఓకే, four-chambered heart. So from the four-chambered heart, there arise arterial system, and this arterial system forms a network of capillaries, and these network of capillaries combine to form the venous system, which opens into the heart. So thus it's a closed circulatory system. And here there is an inferior vena cava, there is a superior vena cava. And in addition to this, we also have what we call it as lymphatic system. So where does actually lymphatic system is present? So lymphatic system is responsible for the absorption of lymph. What actually lymph constitutes? Lymph constitutes fluid plus lymphocytes. So what this fluid is? This fluid is nothing but tissue fluid. So where this tissue fluid is present? This is present in the body cavity. Hence we call it as coelomic fluid. So there is coelomic fluid. So where does this coelomic fluid come from? And during the transportation of blood through arteries and veins and the capillaries, the plasma oozes out, comes out. The plasma comes out. And when the plasma comes out, that becomes what we call it as lymph or the coelomic fluid or tissue fluid or fluid present in the interstices of the tissues called as the interstitial fluid. If this continuously happens, what happens? Whatever the blood that is present in the blood vessels will be drained. So there won't be any blood in the or any plasma in the blood vessels. So now what happens? In the tissues, there arise small capillaries. And these capillaries are called as lymphatic capillaries. The lymphatic capillaries open into lymphatic vessels. At places, there are lymph nodes. And these lymph nodes are said to be again continuing as lymphatic vessels. And these lymphatic vessels are connected to the circulatory system at the level of the heart through a blood vessel called as thoracic duct that opens into the vena cava, so that whatever the fluid that comes out, this fluid goes through the lymphatic vessels through the thoracic duct and reaches the normal circulation from there to the heart and again through the arteries, and the same happens. So thus the lymphatic circulation is connected to blood circulation. At the same time, as the lymphatic circulation passes through the tissues, it passes through the tissues, it delivers, its main function is to transport and deliver.
It transports and delivers the liquids to the adipocytes beneath the skin, where the fats are stored for further use during fasting. Okay, so remember that the lymphatic circulation is connected to not only tissues but is also connected to the circulatory system. Okay, let me explain the same in Telugu. సో మనకి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, శోషరస వ్యవస్థ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో ముఖ్యమైనది ఏంటి? హృదయం. మనకు 4 గదుల హృదయం. దీంతో పాటు ఇంకేముంది? హృదయం నుంచి ఏర్పడినటువంటి ధమనులు ఉన్నాయి. ఈ ధమనులు ఏం చేస్తాయంట? అనేకమైన క్యాపిలరీస్ కింద కణజాలాల వద్ద కేశనాళికలకు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ధమని కేశనాళికలన్నీ శిరా కేశనాళికలతో కనెక్ట్ అవుతాయి. ఈ శిరా కేశనాళికలు పూర్వ పరమహాశిరల ద్వారా ఏం చేస్తున్నాయి? మళ్ళా రక్తాన్ని హార్ట్లోకి తెచ్చేస్తుంది. ఈ రకంగా మనకి సమృద్ధ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏర్పడి ఉంటుంది. మరి ఇదంతా హార్ట్ అంతా ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? ఇవన్నీ మన అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉన్నాయి. అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఏముంది? అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఓకే, సో ఏంటి ఫ్లూయిడ్? అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉన్న ఈ ఫ్లూయిడ్ ని మనం టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లేదా సిలోమిక్ ఫ్లూయిడ్, శరీర కుహర ద్రవం లేదా కణజాల ద్రవం లేదా ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్, కణాంతస్థ ద్రవము, దాన్ని మనం లింఫ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. దీనికే తెలుగులో శోషరసం అని అంటాం. మరి శోషరసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, రక్త ప్రవాహం జరిగేటప్పుడు ధమనులు సిరలు కలిసే ఈ రక్తకేశ నాళికల వద్ద వాటి యొక్క కణత్వచము పలచగా ఉంటుంది కాబట్టి రక్తంలో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి నీరు దీంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, టిష్యూస్ మధ్యలో. దాన్నే లింఫ్ అని అంటాం. ఈ లింఫ్ ఏం చేస్తుందంట? ప్లాస్మా మైనస్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లింఫ్. ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి. సో ప్లాస్మాలో బ్లడ్ సెల్స్ ని ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ తీసేస్తే అదే మనకి లింఫ్ అనమాట. అంటే వాటర్ మిగిలిందని చెప్తున్నాం. మరి కంటిన్యూస్ గా బ్లడ్ లోంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తే బ్లడ్ వెజల్స్ లో వాటర్ ఏముంటుంది? ఇంకా హార్ట్ ఏం పని చేస్తుంది? కాబట్టి వాటర్ మనం ఏం చేయాలి? బ్లడ్ వెసల్లోకి తెచ్చేయాలి. అందుకోసం దేవుడు ఏం చేశాడంట? టిష్యూస్ దగ్గర మళ్ళీ కొన్ని క్యాపిలరీస్ పెట్టాడు. ఈ క్యాపిలరీస్ అన్ని కలిసి లింఫాటిక్ వెసల్గా ఏర్పడుతుంది, శోషరస వాహికగా. ఇవి అక్కడక్కడ లింఫోసైట్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి శోషరస కణుపులు లింఫ్ నోడ్స్ ఏర్పడతాయి. దీన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎలాగా? శోషరస వాహిక, లింఫాటిక్ వెసల్ కింద. ఈ లింఫాటిక్ వెసల్ ఏం చేస్తుందంట? ఒక ప్రత్యేకమైన నాళంతో మరలా మహాశిరలకి కలపబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన నాళాన్ని థొరాసిక్ నాళము, థొరాసిక్ డక్ట్ అని అంటాం. ఈ థొరాసిక్ డక్ట్ ద్వారా మరలా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైతే శోషరసం లింఫ్ అనేది బయటకు వచ్చిందో, లింఫాటిక్ వెసల్స్ లోకి వచ్చిందో, లింఫోసైట్స్ ని కలుపుకొని వచ్చిందో, అది మళ్ళీ రక్తంలోకి చేరుతుంది. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అదే సమయంలో జీర్ణమైన ఆహారం ద్వారా వచ్చిన ఈ క్రొవ్వులు లింఫాటిక్ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించి ఇది కణజాలాల్లోంచి ఏర్పడింది కాబట్టి కణజాలాల్లో ఒక భాగమైన అడిపోసైట్లోకి ఈ క్రొవ్వులను రవాణా చేసి అక్కడ నిల్వ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక ఫెర్రీయింగ్ వ్యవస్థ లాగా పనిచేస్తుంది. ఫెర్రీ అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఒక వెహికల్ అనమాట. సో ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫెర్రీలా పనిచేసి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా అడిపోసైట్లోకి రవాణా చెంది నిల్వ ఉంచుతాయి. ఎలాంటి వాటిని?
లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దీర్ఘ శృంఖల క్రొవ్వు ఆమ్లాలు మరియు గ్లిసరాల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ జరగాలంటే మనకి మైసిల్లే ఫామ్ అవ్వాలి. సో మనకి చిన్న పేగులో మైసిల్లేలు ఫామ్ అవుతాయి. ఈ మైసిల్లేల గురించి చెప్తాం ఒకసారి. సో bile salts are responsible for the formation of mycellae. Okay, these mycellae are small spherical globules. They are small spherical globules, and these small spherical globules have a diameter of they have a diameter of 3 to 4 nanometers. The diameter of these spherical globules, which are called as mycellae, that are formed from the bile salts, is said to be 3 to 4. Okay, and these mycellae are composed of 20 to 40 molecules of bile salts. Each mycellae contains 20 to 40 molecules of bile salt. Okay, how this is formed? What actually happens is mycellae develop because of the fact that each bile salt is composed of a central sterol nucleus. Central sterol nucleus. So this sterol nucleus is nothing but made up of cholesterol. Okay, and this sterol nucleus is highly fat soluble because cholesterol, it is fat soluble, and around this there is a polar group, and this polar group is water soluble, and this is made up of phospholipids and proteins. That makes it water soluble. Okay, so the sterol nucleus of the 20 to 40 bile salt molecules of the mycellae aggregate together to form a small fat globule in the middle of the mycellae. Okay, so this aggregation causes the polar groups present to project outward, whereas the sterol molecule is present in the center. Okay, and because the polar groups are said to be are found to be they are negatively charged. Okay, because the polar groups are negatively charged, they allow the entire mycellae to become dissolved in the water, of the digestive fluids. Digestive fluid, intestinal fluid is present here. Digestive fluid, and to remain in stable solution. It remains in stable solution despite of the large size of the globule. So even though the globule is said to be large in size, because it is negatively charged, in the water of the digestive fluid, it becomes soluble. Okay, and this is what we call it as a chylomicron, that is responsible for the absorption and transportation of fats. So let us see how this takes place. Absorption. The small intestine's lining, that is enterocytes, absorbs fatty acids and monoglycerides from the mycellae. Okay, so they entered the cell. Fatty acids and glycerol have entered the cell. Inside the enterocytes, inside the epithelial cell, the fatty acids
and glycerides, monoglycerides, are reassembled to form again triglycerides. So what happened here? Though we have digested the triglycerides into fatty acids and glycerol, they are again resynthesized. They are again resynthesized in the enterocyte, the cell of the villus, small intestine, that is ileum. Now what happens now? The triglycerides that are here, along with cholesterol, other lipids, and also proteins, they form into large lipoprotein particles. And these large lipoprotein particles are called as chylomicrons, which we have discussed just now. And chylomicrons are released from the enterocytes into the lymphatic system, which then transports them into the bloodstream. Okay, through the lymphatic system, it transports them into the bloodstream. In the bloodstream, chylomicrons deliver triglycerides to various tissues for energy or storage. That is what we have discussed till now. So we know that here, if this is the small intestine, this is villus, it is its own cell, enterocyte. Okay, so we are considering the structure of a villus. So this is a villus, okay, and the villus is having its own cells with brush border. That means the plasma membrane on one side is folded to form the brush border or microvilli. This happens throughout this entire length. Now, the center of the villus is supplied with an artery and a vein, both of which form into what we call a network of capillaries. Okay? And at the center of the lacteal, there is present another vessel, and this vessel is called as lacteal. And this lacteal vessel is connected to the lymphatic system. It is a lymphatic system, lymphatic vessel. So whatever the food that is present, whatever the food that is present, the digested food, okay, it is first absorbed into the epithelial cell, the fatty acids and glycerol. And these fatty acids and glycerol are said to be combined to form again triglyceride. The triglyceride is covered by, what is it covered by? It is covered by cholesterol, lipids, phospholipids and proteins to form chylomicrons, isn't it? And these chylomicrons, they pass through the epithelial cell and reach the place between these two cells. So there are two cells. There is a interstice, we call it as interstice between these two. It reaches there. From there, it slips and enters the lymphatic circulation through the lacteal vessel. Whereas the remaining fatty acids and glycerol are said to be absorbed into the blood circulation. From there, they are transported to different cells of the body. Okay. సో మనకి ఏం జరుగుతుందంట, ఈ చిన్నపేగుని తీసుకుంటే చిన్నపేగు కుడ్యం లోపల విల్లై ఉంటాయని చెప్పేసి మనం చదువుకున్నాం. ఒక విల్లస్ నిర్మాణాన్ని తీసుకొని గీస్తే ఒక విల్లస్ ఇలా ఉంటుంది. దీని చుట్టూ దాని కణాలు ఉంటాయి. ఈ కణాల్లో ఒకవైపు ప్లాస్మా త్వచం ముడతలు పడి సూక్ష్మాంతర చూష్టాలుగా ఏర్పడి ఉంటుందని మనం చదువుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రతి కణానికి మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ ఉంటుందంట, చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది, ఇంటర్స్టైస్ అని అంటాం. ఇది కాక ఇది ఒక ధమనితోనూ
ఒక సిరతోనూ సరఫరా అయి ఉంటుంది. ఈ ధమనీ సిరలు రెండు రక్తకేశ నాళికల వలనే ఏర్పరుస్తాయి. వీటితో పాటు ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన నాళం ఉంటుంది. ఈ నాళాన్ని లాక్టియల్ లేదా శోషరస నాళము అని అంటాం. ఈ లాక్టియల్ వాహిక శోషరస వాహికలతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా. సో ఏమవుతుంది, డైజెస్ట్ అయిపోయినటువంటి ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంటెస్టైన్ యొక్క ఇలియం యొక్క ఎంటెరోసైట్ ఎపిథీలియల్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. సో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అంతా కూడా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ రూపంలో కణాలకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన ఈ రెండు కలిసి మళ్ళీ ట్రైగ్లిసరైడ్ గా సింథసైజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో ట్రైగ్లిసరైడ్ గా సింథసైజ్ అయిపోయాయి. దీనికోసం ముందు ఏం జరిగింది, ఇక్కడ మైసిల్లేలు అనే నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పాను. సో ఈ మైసిల్లేల్ సహాయంతో ఎపిథీలియల్ సెల్ దాకా తీసుకొచ్చింది. ఎపిథీలియల్ సెల్ తీసుకొచ్చి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేసింది. ఆ రెండు కలిసి ట్రైగ్లిసరైడ్ గా మారిపోయిన ట్రైగ్లిసరైడ్ ఈ రెండు కణాల మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ ప్లేస్ లో చేరుకుంటుందట. అక్కడి నుంచి స్లిప్ ఆఫ్ అయిపోయి ఈ లాక్టియల్ వెసల్లోకి వచ్చేస్తుంది. కానీ మిగిలిన కణాల్లో ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ ఇవి డైరెక్ట్ రక్తకస వ్యవస్థలోకి వచ్చేస్తాయి. సో రక్తకస వ్యవస్థలోకి వచ్చేవేంటి, షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్. అవి రక్తకస వ్యవస్థ ద్వారా కణాలకి సరఫరా చేయబడతాయి, మెటబాలిజంలో పాల్గొంటాయి. కానీ ఖైలోమైక్రాన్స్ లోపల మైసిల్లేల ద్వారా రవాణా చేయబడి ఆంత్రచోషకాల సూక్ష్మాంత్రచోషకాల యొక్క ద్వారా కణంలోకి చేరి ట్రైగ్లిసరైడ్ గా మారి ఏవి దీర్ఘ శృంఖల లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవి నేరుగా లాక్టియల్ వెసల్ ద్వారా శోషరస వాహికలోకి వచ్చి అడిపోసైట్లలోకి వెళ్ళి నిల్వ ఉంటుంది అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని చెప్పిందంతా ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. The job of chylomicrons is to deliver triglycerides to the cells of the body where they can be used as an energy source in the form of fatty acids and glycerol, or it can be stored in adipose tissue for future use. సో ఖైలోమైక్రాన్స్ యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే ట్రైగ్లిసరైడ్లు విచ్ఛిన్నం చెందగా ఏర్పడిన ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు గ్లిసరాల్ని శక్తి కోసం కణాలకు సరఫరా చేయడం, లేదా ట్రైగ్లిసరైడ్ల రూపంలో క్రొవ్వు కణాలకి అడిపోసైట్స్ పంపించి స్టోర్ చేయడం మన ఫాస్టింగ్ టైంలో ఉపయోగపడడానికి. వెన్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్, ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీని మనం కన్జ్యూమ్ చేయం, లిపిడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఇవన్నిటిని ఎనర్జీ రిచ్ కాంపౌండ్స్ కాబట్టి మనం ఈ లిపిడ్స్ తిన్నామంటే ఎనర్జీ తీసుకున్నట్టు, కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నామంటే ఎనర్జీ తీసుకున్నట్టు, అలాగే ప్రోటీన్స్. సో వెన్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ it is stored in adipose tissue as triglycerides. Okay, when food has not been eaten for a while during fasting, triglycerides from adipose tissue are broken down to release fatty acids into the blood. From there it reaches the cells and it is utilized as an energy source. మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మనకు బాగా పేరుకుపోయినటువంటి కొవ్వు ట్రైగ్లిసరైడ్లు అడిపోసైట్లలో విచ్ఛిన్నం చెంది క్రొవ్వు ఆమ్లాలు గ్లిజరాల్గా మారి రక్తంలోకి వచ్చి రక్తం నుంచి కణాలకు వెళ్ళి కణంలో శక్తి వినియోగానికి తోడ్పడతాయి. మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఖైలోమైక్రాన్ రెమినెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ లిపిడ్స్ in the liver are incorporated into another type of lipoprotein called very low density lipoprotein. లివర్ ఎలా వచ్చింది అని మీకు డౌట్ కదండి. మనకి ఇది ఇంటెస్టైన్. ఓకే, ఇంటెస్టైన్ నుంచి అబ్జార్బ్ అయిన ఫుడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది, వీన్స్ లోకి వస్తుంది. వీన్స్ లోకి వచ్చిన ఫుడ్ డైరెక్ట్ గా హార్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఆర్టరీస్ లోకి వచ్చి సెల్స్కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు తిన్న ఫుడ్ అంతా కూడా డైరెక్ట్ గా వీన్స్ లోకి వస్తే వీన్స్ నుంచి హార్ట్కి వెళ్తే
హార్ట్ నుంచి బ్రెయిన్ కూడా వెళ్తుంది, మర్చిపోకండి. సెల్స్కే కాదు, బ్రెయిన్కి కూడా వెళ్తుంది. సో నువ్వు తీసుకున్న ఫుడ్ అంతా హార్మ్ఫుల్ కానిదని ఉంది, కాబట్టి హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ తాగుతాం, అది ఏం చేస్తే డైరెక్ట్ ఆల్కహాల్ని బ్రెయిన్ పంపించేసింది అనుకోండి, ఒక క్షణంలో మత్తు వచ్చేస్తుంది, పడుకుంటాం, కామలాగా వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి ఆల్కహాల్ని నిర్వీర్యం చేయాలి. అలా కాదు, తీసుకున్న ఫుడ్లో ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎక్సెస్ లిపిడ్స్, ఎక్సెస్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, అట్నేం చేయాలి. మళ్ళీ బ్లడ్లో పీల్చితే బ్లడ్లో వాల్యూమ్ పెరిగిపోయి టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లోపలికి వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోయి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతాం. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడట, ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, మనం అన్లిమిటెడ్గా తింటాం. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇంటెస్టైన్ ఉంది, ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోయింది. డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ని ఫస్ట్ దేవుడు ఎప్పుడే పంపిస్తారట, లివర్కి పంపిస్తాడటండి. సో లివర్కి వచ్చేసింది, ఎలాగా, హెపాటిక్ వీన్ ద్వారా. అక్కడ ఆల్కహాల్ లాంటి వాటన్నిటిని డీటాక్సిఫై చేస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ టు డిటాక్సిఫై ద టాక్సిక్ సబ్స్టాన్స్. అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది, గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ చేసి, గ్లూకోజ్ ఎక్కువ అయిపోతాయి. అలాగే కాపర్ని స్టోర్ చేస్తుంది, ఐరన్ స్టోర్ చేస్తుంది, ఇంకా బోల్డ్ పని చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత త్రూ హెపాటిక్ పోర్టల్ వీన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నార్మల్ వీనస్ సర్క్యులేషన్. కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంట, ఇవి ఎక్కడికి వస్తాయి, లివర్కి కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ కైలోమైక్రాన్ రెమినెంట్స్ చేరుకుంటాయి. వీటిని ఏమన్నా మనం వెరీ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్, VLDL అంటాం. Similar to chylomicrons, the main job of VLDL is deliverance of triglycerides to the body cells. Okay, and in this process, lipoprotein lipase breaks down triglycerides so that they can enter cells. కాబట్టి కైలోమైక్రాన్స్ ఏ పని చేసాయో VLDL కూడా అదే పని చేస్తుంది, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ని బాడీ సెల్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఏ రూపంలో, వెరీ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ అనే రూపంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ వెరీ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ ఏముంది, ట్రైగ్లిసరైడ్సే ఉన్నాయి. దాని లైపోప్రోటీన్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ బ్రేక్ చేసి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ కింద మారుస్తుంది. అదేమవుతుంది, సెల్స్కి డెలివరీ అవుతుంది. సో దీని పని కూడా డెలివరీయే. మరి డెలివరీ జరిగేటప్పుడు కొంత ట్రైగ్లిసరైడ్స్ వెళ్ళిపోయి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి కదా, సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైగ్లిసరైడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ VLDL is said to be broken down. ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది, ప్రోటీన్ మిగిలింది కదా. సో యాజ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ VLDL, they get smaller and more dense because they now contain more protein compared to triglycerides. సో ఎప్పుడైతే VLDL నుంచి కొంత ట్రైగ్లిసరైడ్స్ రిమూవ్ అయిపోయాయో అవి ఏమైపోతే చిన్నగా అయిపోతాయి. కారణం ఏంటంటే అందులోంచి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ రిమూవ్ అయిపోయి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండి దాని సాంద్రత పెరుగుతుంది, డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దేని సాంద్రత, ప్రోటీన్ సాంద్రత పెరిగిపోతుంది, అదే లిపిడ్ యొక్క క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నారు, లిపిడ్ల క్వాంటిటీ మెల్లగా తగ్గిపోయి ప్రోటీన్ సాంద్రత పెరుగుతుంది, లిపిడ్ సాంద్రత తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వీటిని ఇంటర్మీడియట్ డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్స్ అన్నాం. ఏమన్నా VLDL కాస్త IDLగా మారిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది, దీంట్లోంచి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కొన్ని డెలివరీ అయిపోయాయి, బ్లడ్లో లైపోప్రోటీన్ లైపేజ్ దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్గా మార్చేసింది, ఎక్కడ కావాల్సింది అక్కడ డెలివరీ చేసేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ట్రైగ్లిసరైడ్ కాంపోనెంట్ తగ్గిపోయింది. నౌ ఇట్ బికమ్స్ low density lipoprotein. So first of all we have very low density lipoproteins, then intermediate density lipoproteins, and then low density lipoproteins. The main job of low density lipoproteins is to deliver cholesterol to the body cells. Okay, ఇప్పుడు మనకేం మిగిలింది, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ వెళ్ళిపోయి. నేనేం చెప్పాను, కైలోమైక్రాన్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, లైపోప్రోటీన్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉంటాయి, ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాం. సో లిపిడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతున్నాయి, ప్రోటీన్ మిగిలిపోయింది, కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంది.
ఈ కొలెస్ట్రాల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమే ఎల్డిఎల్ యొక్క ముఖ్యమైన పని. అందుకని ఎల్డిఎల్లో ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని చెప్తాను అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఎల్డిఎల్ ఇస్ నాట్ ఎ కొలెస్ట్రాల్, నాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కొలెస్ట్రాల్. ఇది ఏంటంట, ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, మరి కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకేమైపోతుంది, ఇది ఆర్టరీస్లో గనక వెళ్ళిపోతే ఆర్టరీస్లో కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం 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 చేరుకుపోయి ఒక ప్లేక్గా ఫామ్ అయిపోతుంది. ప్లేక్గా ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో, ఇంతకుముందు ఏమైంది, బ్లడ్ ఫ్రీగా ఫ్లో అయ్యేది, ఇప్పుడేమో బ్లడ్ నేరో స్పేస్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఈ ప్లేక్స్ కనుక హార్ట్కి సరఫరా అయ్యే క్యాపిలరీస్లో ఫామ్ అయింది అనుకోండి, హార్ట్ అటాక్ చచ్చిపోతాం. అందుకనే ఎల్డిఎల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as a బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వాట్ హ్యాపన్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ తీసేస్తాయి, లిపిడ్ ప్రోటీన్స్ ఉండిపోయి డెన్సిటీ ప్రోటీన్స్ వల్ల ఎక్కువైపోయింది, అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ద హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్. సో ద lipoprotein is said to be high density. So in VLDL, lipoprotein content is said to be less and triglyceride component, cholesterol component is more. And when the triglycerides are removed, it becomes intermediate density lipoproteins. That means density of the quantity of the triglyceride decreases and density of the what we call lipoproteins increases, and then it becomes the low density lipoprotein. And finally, when all the when the entire triglycerides are removed, very few quantity of what we call triglycerides are said to be present. This becomes high density lipoprotein. And high density lipoproteins are made in the liver and also gastrointestinal tract. They are mostly made up of protein. So they are very dense. Their job is to pick up cholesterol from the body cells and return to the liver for disposal. ఈ హెవీ డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది, దీంట్లో కొలెస్ట్రాల్ లేదు కదా, కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుందంట, సెల్స్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే సింథసైజ్ అయిందో ఆ సింథసైజ్ అయిన కొలెస్ట్రాల్ తీసుకొని లివర్కి పంపించేస్తుంది, లివర్ దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తుంది. అందుకనే హెచ్డిఎల్ని మనం గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం, కానీ ఇది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్టర్. సో దీన్ని ఈ డయాగ్రామ్ రూపంలో చూద్దాం. సో digested lipids, what happens, chylomicrons carry triglycerides from small intestine to body cells, okay, through the lymph as well as blood vessels. So from blood vessels it reaches the liver. Chylomicron remnants travels to liver for disassembly, and from there again it reaches the blood circulation. So this is hepatic vein carrying it, it is hepatic portal vein. So from the hepatic portal vein it reaches again the blood vessel, and as it passes through the blood vessel it becomes VLDL first. So VLDL are produced in the liver. It brings more triglycerides to cells. As these are passing through, what is happening? From the VLDL, triglycerides are broken down by the lipoprotein lipase to form fatty acids and glycerol. Okay, and as the delivery of the fatty acids and glycerol to cells has taken place, through the blood, the VLDL are transported further and they become IDL and LDL. And here again the same thing happens, and it passes through the blood and it becomes finally HDL. And this HDL picks up the cholesterol that is produced here. It picks up the cholesterol that is produced here and transports it back again to the liver. Okay, and previously after digestion food has taken place through the chylomicrons, triglycerides have entered the blood vessel and they were broken down by lipoprotein lipase, fatty acids and glycerol are released, they are also transported to the body cells. Thus the body cells receive fatty acids and glycerol and cholesterol is sent back to liver, and this is how the lipid absorption and transportation takes place. ఒకసారి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం క్లాస్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం. జీర్ణమైన ఆహారంలో ఉన్నటువంటి కొవ్వు ఆమ్లాలు మరియు గ్లిజరాల్ అనేవి ఎంట్రోసైట్లోకి
అంటే ఆంత్రచోషకం యొక్క కణాలలోకి చేరి మళ్ళా ట్రైగ్లిసరైడ్గా మారి ఆ ట్రైగ్లిసరైడ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్లు కొలెస్ట్రాల్ ప్రోటీన్లతో కలిసి థైలోమైక్రాన్ ఏర్పడిన తర్వాత థైలోమైక్రాన్ లింఫ్లో కానీ బ్లడ్ వెజల్లో కానీ చేరితే బ్లడ్ వెజల్లో ఉన్నది ట్రైగ్లిసరైడ్, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రైగ్లిసరైడ్ లైపోప్రోటీన్ లైపేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో విచ్ఛిన్నం చెంది ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్గా మారి కణాలకి నేరుగా సరఫరా చేసేస్తుంది బ్లడ్. కొంత ఏమవుతుందంట, థైలోమైక్రాన్ లివర్కి వెళ్ళిపోతుంది. లివర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది బిఎల్డిఎల్గా మారుతుంది, వెరీ లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ కింద. ట్రైగ్లిసరైడ్ని కణాలకు సరఫరా చేయడం దీని యొక్క ముఖ్యమైన పని. సో ట్రైగ్లిసరైడ్ కణాలు, ఈ బ్లడ్ కణాల దగ్గర చేరుకోగానే ట్రైగ్లిసరైడ్స్ లైపోప్రోటీన్ లైపేజ్ సమక్షంలో ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్గా మారి మళ్ళీ ఏం చేస్తే కణాలకు వెళ్ళిపోయి, అదే టైంలో ఈ విఎల్డిఎల్ కొంత మారిపోయి దాని యొక్క ట్రైగ్లిసరైడ్ కంటెంట్ తగ్గిపోయింది, ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరిగిపోయింది. ఇది మెల్లగా ఏమైంది, ఐడియల్ ఇంటర్మీడియట్ డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్గా మారింది, లో డెన్సిటీ తర్వాత లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్గా మారింది. మళ్ళీ వీటిలో కూడా ట్రైగ్లిసరైడ్లు కణాలకు సరఫరా అయిపోయి ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్ కణాలు చేరిపోతాయి. కణాలు చేరిన తర్వాత ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్ వెళ్ళిపోయి ఇంకేముంది అక్కడ, ప్రోటీన్ మాత్రం మిగిలిపోయింది, ఇంకేముంది, కొలెస్ట్రాల్ మిగిలిపోయింది. ఈ కొలెస్ట్రాల్ని కణాలకి డెలివరీ చేసేస్తుంది. అందుకనే ఎల్డిఎల్ని మనం ఉంటాం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్టర్ అని ఉంటాం. ఇలా డెలివరీ చేసేటప్పుడు కణాలకి రక్తకేశ నాళికల్లో కనుక చిక్కులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని సెల్స్ లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ కణాల్లో వినియోగం చెందుతుంది. ఎక్సెస్ అయిపోతే కనుక ఏమవుతుందంట, అది మళ్ళీ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఏం చేస్తుందంట, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ గా మారి ఏం చేస్తుంది, లివర్ కి తిరిగి రవాణా చెందుతుంది. ఈ రకంగా విఎల్డిఎల్, ఐడిఎల్, ఎల్డిఎల్, హెచ్డిఎల్ రూపంలో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, so this is the entire topic of lipid absorption and transport. And if you have any doubt, you can ask me, or you can post in the group, or even you can send me a question directly to my personal number. Okay, thank you.